नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सुरेश राजपूत सर यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत. आपण ॲक्च्युली सिलेबसला सुरू करण्याच्या अगोदर काही मॅथमॅटिक्सबद्दल इन्फॉर्मेशन आपण घेणार. त्यामध्ये टाईप्स ऑफ मॅथमॅटिक्स आपण जनरली बघणार. मॅथमॅटिक्सच्या सिलेबसला सुरू करण्याच्या अगोदर आपण जनरली टाईप्स ऑफ मॅथमॅटिक्समध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे मॅथमॅटिक्स असतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ mathematics, and then we start the actual syllabus of the 12th science of the paper first. We must know that the first type is the pure mathematics. प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण जनरली कोणत्या विषयांचा अभ्यास करतो, तर एखादा प्रूफ असेल, मीन्स पायथागोरस थेरम असेल, प्रूव्ह दॅट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. such type of theorems we prove here, means this is the pure mathematics. With proof and example we study here. Proof and examples we study here, that is the pure mathematics, means with proof we can say that. Second is what? Applied mathematics. Applied mathematics. Applied mathematics हा सब्जेक्ट जो आहे, हा जो टाईप आहे, तो आपण इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंट करता यूज केला जातो. म्हणजे त्यांना फक्त जस्ट फॉर्म्युला असतो, दॅट इज एरिया ऑफ द सर्कल. सपोज दॅट इज पाय आर स्क्वेअर. तर त्यांना फक्त जस्ट गिव्हन दॅट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सपोज 7 centimeter, we put this value here and solve. Such type of mathematics is called applied mathematics. Means simple we apply the formula and solve the examples. Proof are not for the applied mathematics or the students who study the applied mathematics, means diploma and degree students use that applied mathematics. Third is computational mathematics. Computational mathematics. This mathematics is used in computer programming. Means if you have to prepare the program of the sum of two numbers, suppose s is equal to a plus b. If you type the two number a and b, actually we get the solution. Suppose we have to given that a is equal to 2 and b is equal to 3. If you type in computer, we get s is equal to 5 directly. Such type of program means we prepare the programmer to find the prime number, program to find the prime number, or we can use all the programming, or we can prepare all the programming languages by using the computational mathematics. Now last is what here, Vedic mathematics. Vedic mathematics, in this Vedic mathematics we solve the problem very fast and easily. We solve the problems very fast and easily. Means we abacus, जे abacusचे जे कोर्सेस करतात तिथं वैदिक मॅथ्स यूज केलं जातं. मीन्स ॲडिशन ऑफ लार्ज नंबर, मल्टिप्लिकेशन ऑफ व्हेरी लार्ज नंबर इन व्हेरी शॉर्ट टाईम. आपण मोठमोठ्या नंबरचे कॅल्क्युलेशन छोट्या कमी वेळेमध्ये करू शकतो, ते वैदिक मॅथ्समध्ये असतं. मीन्स दीज आर द टाइप्स ऑफ मॅथमॅटिक्स: प्युअर मॅथमॅटिक्स, अप्लाइड मॅथमॅटिक्स, कॉम्प्युटेशनल मॅथमॅटिक्स अँड वैदिक मॅथमॅटिक्स. तुम्ही कुठल्या प्रकारचा मॅथ्स कुठे यूज करतात हे मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं. प्युअर मॅथ्सचा उपयोग कुठे होतो? जनरली 11-12 सायन्स जे रेग्युलर अकॅडमिक इयर असतं तिथं त्याचा उपयोग केला जातो. त्यांना प्रूफ पण असतात आणि एक्झाम्पल पण सोडवावे लागतात. म्हणजे विथ प्रूफ अभ्यास म्हणजे काय? प्युअर मॅथमॅटिक्स. अप्लाइड मीन्स तिथं त्यांना प्रूफ नसतं, जस्ट वी यूज द फॉर्म्युला अँड सॉल्व द एक्झाम्पल. Computational mathematics, this is the computer programming language, means what, in programming language computational mathematics will be used here. And Vedic maths means we solve that greater number, that is suppose we have to multiply by 32 into 11, then we write this directly as like this number 3 2 and multiplication of this 3 into 2 as like
3 plus 2, 5. This is the multiplication. Also similarly, suppose 45 multiplied by 11, and just example you can write. We write this 4 here, that 5 here, and addition of this both means 4 plus 5, 9. This is the multiplication. That is simplest type multiplication, means for such type of multiplication we can directly solve by using the Vedic mathematics. Means such type of mathematics we study here. Now actually we start our syllabus of 12 science. That is 12 science. Paper first. Paper first. Chapter number first. Mathematical logic. Mathematical logic, this is the chapter, first chapter of the 12th science state board. First, what is logic? आता मॅथमॅटिकल लॉजिक या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे आणि लॉजिक म्हणजे काय असतं ते ॲक्च्युली आपण बघणार. तर लॉजिक असतं बघा आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स. व्हॉट इज लॉजिक? आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स. आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स म्हणजे काय बघा, एखाद्या घटनेविषयी आपण विचार करणे. समजा बघा दोन व्हेकलचा ॲक्सिडेंट झाला असेल, समजा ए व्हेकल असेल आणि ही बी व्हेकल असेल. आता दोघांचा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर तिथं पोलीस पोहोचतात. आता या व्यक्तीची चुकी असेल की या व्यक्तीची चुकी असेल, ॲक्सिडेंट होऊन गेलेला आहे. ही कला आहे आता की ते ॲक्सिडेंट कशा पद्धतीने झाला असेल, इथं कोणाची चुकी असेल, कोणत्या कारणाने ॲक्सिडेंट झाला असेल, हे सर्व जे कारण शोधण्याची कला म्हणजेच लॉजिक. इट इज अन आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स म्हणतो आपण. समजा एखाद्याच्या घरामध्ये चोरी झाली असेल, हा चोर चोरी करून निघून गेला. नंतर पोलीस तिथं येतात आणि ते तर्क लावतात की चोर कोण असेल, कोणत्या प्रकारचा हा चोर असेल, साधारण चोर असेल की फार मोठी टोळी असेल, चोरी करणारे किती लोक असतील. तर जस्ट आपण जो काही विचार करतो त्याला आपण लॉजिक असं म्हणतो. समजा एखादी गोष्ट आपण करतो आणि आपल्याकडनं जमत नसेल आणि अचानक एखादा व्यक्ती येतो आणि थोडंफार माहिती आपल्याला देतो आणि आपलं काम सोपं होतं, तर आपण म्हणतो काय लॉजिक आहे. जस्ट दिस इज लॉजिक मीन्स व्हॉट? आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स. हे एक विज्ञान आहे की एखादी गोष्ट घडल्यानंतर म्हणजे कारण शोधण्याची कला मीन्स व्हॉट? लॉजिक. कारण शोधण्याची कला म्हणजे काय? लॉजिक असतं. त्याला आपण आर्ट ऑफ रेझोनिंग सायन्स असं म्हणतो. आता मॅथमॅटिकल लॉजिक काय असतं की जे चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरचं मिनिंग आपण बघणार. मॅथमॅटिकल लॉजिक म्हणजे काय? Mathematical logic is the branch of the mathematics which deals with the study of relevant mathematics. The branch of mathematics which deals with the study of relevant mathematics. काय म्हणणार आपण त्याला? रिलेव्हंट मॅथमॅटिक्स. रिलेव्हंट मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास म्हणजेच काय? रिलेव्हंट मीन्स व्हॉट? इट इज समवॉट डिफरंट ॲक्च्युअल मॅथमॅटिक्स. मीन्स द मॅथमॅटिक्स विच इज यूज्ड इन द डिफरंट एरियाज other than the pure mathematics. This is the relevant mathematics. That is which is used in circuit designing and also the computer programming. It is used in circuit designing and computer programming.
circuit designing and computer programming. Means here by using mathematical logic chapter, we prepare the circuit, logical circuit. We prepare the logical circuit here. मॅथमॅटिकल लॉजिक म्हणजे काय आपण बघितलं, द ब्रांच ऑफ द मॅथमॅटिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ द रिलेव्हंट मॅथमॅटिक्स. तुम्हाला कळालं असेल की इट इज मॅथमॅटिक्स अदर दॅन द प्युअर मॅथमॅटिक्स, मीन्स वॉट विच इज रिलेटेड टू सम अदर फॅक्ट. दिस इज द mathematical logic. Now here most important topic in that mathematical logic is what? Statement. What is statement? This is the syllabus. We start now here syllabus. Statement means what? Statement means a declarative sentence which is either true or false but not both. Declarative sentence means एखाद्याने बोललेलं वाक्य, मीन्स एखाद्याने डिक्लेअर केलेलं वाक्य. आता बघा हे लीडर जे असतात ते बऱ्याच वेळा बऱ्याच गोष्टी डिक्लेअर करतात, ते होतात नाही होतो नंतरचा विषय, पण ते बोलून टाकतात की मी एवढं काम करेल, असं करेल, हे करेल, ते करेल. ते काय काय बोलतात त्यांनाही कळत नाही, बरोबर. तर हे याला आपण डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. इट इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स, नो प्रॉब्लेम. इट इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स बट नॉट बोथ. बघा अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स which is either true or false but not both at same time, means simultaneously we can say that, is called statement. बघा लक्षात घ्या, अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स बट नॉट बोथ ॲट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टेटमेंट. वाक्य सत्य असेल आपण त्याला स्टेटमेंट म्हणणार, वाक्य असत्य असेल तरी आपण त्याला स्टेटमेंट म्हणणार, बट इफ इट इज बोथ देन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. समजा एखादं वाक्य दोघं कंडिशन सॅटिस्फाईड करत असेल की ट्रू पण आहे आणि फॉल्स पण आहे, अशा प्रकारचं जे वाक्य असतं ते स्टेटमेंट नसतं. इट इज क्लिअर. तुमच्या लक्षात येईलच की स्टेटमेंट कशाला म्हणतात. बघा आता जस्ट मी एक एक्झाम्पल इथं तुम्हाला सांगतो. समजा एक विंडो माझ्याकडे आहे. बघा एक विंडो माझ्याकडे आहे. आता या विंडोला अशा दोन प्रकारचे भाग असतात. आता ते स्लायडिंग असतात, ती विंडो आपण नाही घेणार या पद्धतीने. तर एक जो पार्ट आहे तो क्लोज आहे आणि एक पार्ट ओपन आहे, बरोबर. आता मी सेंटेन्स इथं लिहितो, अ विंडो इज ओपन. अ विंडो इज ओपन. आता बघा समजा ए व्यक्ती इथं येत असेल, तो इथून बघत असेल, तर तो काय म्हणेल विंडो इज ओपन. तो एवढ्या पार्टला जर त्याने बघितलं तर तो काय म्हणेल विंडो इज ओपन. म्हणजे त्याच्या तुलनेत हे जे स्टेटमेंट होतं, हे जे सेंटेन्स आहे हे सेंटेन्स काय फॉल्स आहे, सॉरी ट्रू आहे, ट्रू. बी व्यक्ती येईल, तो या साईडने बघेल. ए व्यक्ती आल्यानंतर या साईडने त्याने बघितलं समजा, तर त्याला त्याच्या तुलनेत सेंटेन्स काय अ विंडो इज ओपन ते ट्रू असेल. बी येईल, तो या साईडने बघेल, तो म्हणेल विंडो क्लोज आहे, मीन्स त्याच्या तुलनेत हे फॉल्स असेल. मीन्स इथे दिस सेंटेन्स इज ट्रू अँड ऑल्सो फॉल्स ॲट द सेम टाइम फॉर अ डिफरंट पर्सन. इकडनं बघितलं असत्य वाटतं, इकडनं बघितलं सत्य वाटतं, मीन्स सच टाइप ऑफ सेंटेन्स आर नॉट अ स्टेटमेंट. Such type of sentence are not a statement. Suppose we take example, that is x plus 4 is equal to 5. X plus 4 is equal to 5. If you take the value of x here, suppose 1, then it is true. That is 1 plus 4 is equal to 5. If you take x is equal to 1, then it is true. But if you take the value x is equal to 2 here, then 2 plus 4 is equal to not 5, it is what 6, and therefore it is true for some values of x and it is false for other values, and therefore such type of sentence is also not a statement. अशा प्रकारचं वाक्य सुद्धा स्टेटमेंट नसतं. आता कुठल्या प्रकारचं वाक्य स्टेटमेंट असेल, सपोज we can write here, suppose second, this is first,
This is second. Third, suppose sun is star. सन स्टार. आता बघा हे जो सेंटेन्स आहे हे कोणाला जरी विचारलं की सन इज स्टार तर प्रत्येक व्यक्ती ट्रू सांगेल. काय सांगेल? ट्रू. एकही व्यक्ती तुम्हाला फॉल्स आहे असं सांगणार नाही. अशा प्रकारचं वाक्य स्टेटमेंट असेल. समजा मी म्हटलं सन इज अर्थ इज स्टार, वी कॅन राईट अर्थ इज स्टार. आता बघा अर्थ इज स्टार कोणाला जरी विचारला तर तो व्यक्ती सांगेल फॉल्स. काय आहे? फॉल्स. तरी हे स्टेटमेंट आहे. हे नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट. दिस इज स्टेटमेंट. इट इज ट्रू. ट्रू आहे. हे फॉल्स आहे तरी पण स्टेटमेंट आहे. ट्रू आहे. डेफिनेशन काय सांगते बघा आपल्याला. वाक्य सत्य असेल स्टेटमेंट असेल, वाक्य असत्य असेल तरी स्टेटमेंट असेल, परंतु दोघं जर असेल तर ते स्टेटमेंट नसेल. दोघं असेल तर ते स्टेटमेंट नसेल. समजा एखाद्याने म्हटलं मॅथमॅटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट. डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आता बघा काही लोकांच्या तुलनेत हे ट्रू असेल. समजा ज्यांना आवडत नसेल ते म्हणतील खरंच डिफिकल्ट आहे, पण ज्यांना आवडत असेल ते म्हणतील नाही मॅथमॅटिक्स इज इझी सब्जेक्ट. ते काय म्हणतील मॅथमॅटिक्स हा सोपा आहे. मग त्यांच्या तुलनेत हे काय असेल? फॉल्स असेल. म्हणजे काही लोकांच्या तुलनेत हे जे सेंटेन्स आहे हे ट्रू आहे, काही लोकांच्या तुलनेत हे सेंटेन्स फॉल्स आहे. म्हणून हे सेंटेन्स स्टेटमेंट नाही. म्हणजे ट्रू पण नाही सांगता येणार आणि फॉल्स पण नाही सांगता येणार. आणि म्हणून अशा प्रकारचं जे सेंटेन्स आहे ते स्टेटमेंट नसतं. याला आपण ओपन सेंटेन्स असं म्हणतो. ओपन सेंटेन्स. तर ओपन सेंटेन्स स्टेटमेंट नसतात. तुमच्या लक्षात आलं असेल सेंटेन्स ट्रू असेल तर ते स्टेटमेंट असेल, सेंटेन्स फॉल्स असेल तरी ते स्टेटमेंट असेल. बट इफ इट इज बोथ देन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. जर का दोघं असेल तर ते स्टेटमेंट नसेल. नोट इज द ट्रूथ व्हॅल्यू. आता स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असते ते आपण बघणार. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ स्टेटमेंट. आता बघा द ट्रूथ ऑर फॉल्सली ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. द ट्रूथ or falsely of a statement is called its truth value. जर स्टेटमेंट ट्रू असेल तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी असेल आणि फॉल्स असेल तर ट्रूथ व्हॅल्यू. बघा सत्यता किंवा असत्यता. बघा काय म्हटलं मी ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ स्टेटमेंट इन शॉर्ट द ट्रूथ ऑर फॉल्सली ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रूथ व्हॅल्यू. दिलेल्या स्टेटमेंटची सत्यता किंवा असत्यता म्हणजेच त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू. इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू then its truth value is denoted by T. बघा कॅपिटल लेटर T ने आपण त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू डिनोट करतो. इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स then
its truth value is denoted by F. आता बघा, ट्रू असेल तर स्टेटमेंट असेल ट्रूथ व्हॅल्यू टी असेल, फॉल्स असेल तर ट्रूथ व्हॅल्यू एफ असेल, स्टेटमेंट असेल. बट इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट देन इट हॅज नॉट अ ट्रूथ व्हॅल्यू. जर दिलेलं वाक्य हे स्टेटमेंट नसेल तर त्याला ट्रूथ व्हॅल्यू नसेल. इफ गिवन सेंटेन्स इज नॉट अ स्टेटमेंट, is not a statement, then it has not truth value. आता बघा, आपण एक इथं म्हटलं होतं एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5. आता एक्स इज इक्वल टू 1, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू अँड फॉर एक्स इज इक्वल टू इट इज फॉल्स. मी म्हटलं इथे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट मीन्स इट हॅज नॉट ट्रूथ व्हॅल्यू, याला ट्रूथ व्हॅल्यू नसेल. सिमिलरली हिअर दॅट मॅथमॅटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, याला सुद्धा ट्रूथ व्हॅल्यू नसेल बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. लक्षात घ्या, वाक्य सत्य असेल तर ट्रूथ व्हॅल्यू असेल. मीन्स अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स बट नॉट बोथ ॲट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टेटमेंट. सत्य असेल स्टेटमेंट असेल, असत्य असेल स्टेटमेंट असेल. जर दोघं असेल तर त्या स्टेटमेंट नसेल. दिस इज द स्टेटमेंट. 2 मार्क्सला क्वेश्चन यावरती तुम्हाला नक्की पेपरला विचारला जातो. तर क्वेश्चन असा असतो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स आर स्टेटमेंट इंडिकेट्स इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू. मीन्स जर दिलेलं वाक्य स्टेटमेंट आहे किंवा नाही ओळखा, आणि असेल तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहा, नसेल तर ट्रूथ व्हॅल्यू लिहिण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीने क्वेश्चन तुम्हाला यावरती विचारला जातो. तर त्यावरती आपण काही एक्झाम्पल्स घेणार आणि नंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला तो टॉपिक क्लिअर करणार पुन्हा. तर प्रश्न असा विचारला जातो तुम्हाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राईट डाऊन द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट. तर असा प्रश्न यावरती येतो. तर तो क्वेश्चन आपण इथं लिहिणार आणि त्यावरती काही एक्झाम्पल्स आपण इथं घेणार, म्हणजे तुम्हाला क्लिअर होईल. Which of the following sentence are statement? Are statement. Write down truth value of the statement. Write down truth value of the statement. Write down the truth value of statement. अशा पद्धतीने प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. तर बघा, जस्ट एक्झाम्पल्स दिलेले आहे आपल्याला. गेट आउट. आता बघा, गेट आउट या सेंटेन्समध्ये तुम्हाला काही ट्रू वाटतंय, इट इज ट्रू ऑर फॉल्स, अशा कुठल्याही प्रकारची संकल्पना आपल्या डोक्यात येत नाही की हे ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल, आणि म्हणून अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस स्टेटमेंट नसतात. याला आपण काय म्हणतो, ऑर्डर सेंटेन्स. मी तुम्हाला एक नोट लिहून देणार आहे, कोणत्या प्रकारचे वाक्य स्टेटमेंट आहेत, कोणत्या प्रकारचे नाही. म्हणजे एक्झरसाइज आपण घेणार त्या केसमध्ये मी तुम्हाला सांगणारच, बरोबर. त्या अगोदर आपण ह्या काही कन्सेप्ट आपण अगोदर क्लिअर करणार, आणि एक्झरसाइज 1.1 त्यानंतर आपण तिथं घेणार आहे. जस्ट समजण्याकरता मी इथं काही एक्झाम्पल्स घेतोय. गेट आउट. तर इथून कुठल्या प्रकारची कन्क्लुजन आपल्याला मिळत नाही, म्हणजे हे सेंटेन्स कोणत्या प्रकारचं आहे, ऑर्डर सेंटेन्स आहे. आणि ऑर्डर सेंटेन्समध्ये असं ट्रूथ किंवा फॉल्स असं काही आपण रिप्रेझेंट करू शकत नाही, म्हणून इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. आणि स्टेटमेंट नसेल तर त्याला ट्रूथ व्हॅल्यू लिहिण्याची गरज
नाही. नेक्स्ट बघा, हाऊ आर यू. आता बघा, हाऊ आर यू हा प्रश्नचिन्ह आहे बघा. प्रश्नार्थक वाक्य आपला इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. आता बघा, या वाक्यामध्ये हाऊ आर यू यामध्ये तुम्हाला काही सत्य वाटतंय? नाही. असत्य वाटतंय? नाही. म्हणजे अशा पद्धतीचं जिथं कन्क्लुजन तुम्ही करू शकत नाही, ही पण स्टेटमेंट नाही. म्हणजे बघा, ऑर्डर सेंटेन्स, क्वेश्चन मार्क म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य म्हणतो आपण त्याला, ते सुद्धा स्टेटमेंट नसतात. इट इज नॉट स्टेटमेंट. It is not a statement. Now next, x square plus 2x plus 3 is equal to 0 is quadratic equation. Is a quadratic equation. आता बघा, x square plus 3x, yes it is quadratic equation. हे स्टेटमेंट आहे आणि याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असेल? ट्रू असेल. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, यात काय चुकीचं आहे? बरोबर. It is a statement and its truth value is t. ट्रूथ व्हॅल्यू इज t. तर तुमच्या लक्षात हे एक्झाम्पल्स येत असतील बघा, लक्षात घ्या. Next, suppose we have to given that next example. Six into 4 is equal to 25. 6 into 4 24 होतात. We have to given that 25. So it is false. It is a statement and its truth value is f. Value is f. Next, Jalgaon city. Jalgaon सिटी ट्रू आहे की फॉल्स आहे बघा? ट्रू. इट इज सिटी ना, बरोबर. आता बघा, ट्रूथ व्हॅल्यू काय असेल? टी असेल. इट इज अ स्टेटमेंट. लगेच तुम्ही सांगू शकता शहर आहे, जिल्ह्याचं ठिकाण आहे, शहर आहे. इट इज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, सो इट इज अ सिटी. बरोबर. इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is t. तर असे बरेच एक्झाम्पल्स आपण इथे घेऊ शकतो. त्यानंतर आपण म्हणणार, सपोज 3 इज ऑड नंबर. स्टेटमेंट आहे यस, बिकॉज 3 इज ऑड and it is also true. It is statement and its truth value is f. Sorry, t. Truth value is t. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण लिहू शकतो पुन्हा. ऑल इंटिजर्स आर नॅचरल नंबर. ऑल इंटिजर्स आर नॅचरल नंबर्स. सर्व इंटिजर हे नॅचरल असतात.
असेल बरं? इट इज ट्रू ऑर फॉल्स? सर्व इंटिजर नॅचरल असतात, सर्व ऑल म्हटलेलं आहे. आता सेट ऑफ इंटिजर काय असतो? आय. सेट ऑफ नॅचरल नंबर n. 1 2 3 4. इथं निगेटिव्ह नंबर्स असतात, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट. ऑल इंटिजर्स आर नॅचरल म्हटलं, सर्वचे सर्व इंटिजर नॅचरल असतात. इट इज स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज फॉल्स. and its truth value is f. बघा आय एन मध्ये असतो का नाही? इट इज नॉट. क्लिअर होत आहे सर्वांना? ठीक आहे, बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरला कम्प्लीट करू.